Hi students, welcome in this video lecture, and in this video lecture we are going to learn the next topic of cell structure and organization. In this video lecture we are going to learn the types of prokaryotic cell, and I already told you the cells which having the main two type, prokaryotic cell and eukaryotic cell. But in this video lecture we are going to focus on the prokaryotic cell. Karyotic means the primitive type of carrion, that is the nucleus, and because of this is called as the prokaryotic cell. The living organism, these are made up of from the cell that having the primitive type of nucleus, and that cell, this is called as the that cell is called as the prokaryotic cell. And you know, the prokaryotic cell, this is also called as the bacterial cell because of this is present in the bacteria. That is the bacteria, these are the unicellular living organism and which having this type of cell, and because of this prokaryotic cell, this is also called as the bacterial cell. And you can see here this cell having the different parts, and here you can see the most important part, and this is the cell envelope. This having the cell envelope, that is the cover of the cell. And in this diagram you can see the three cover, these are present on this cell. The outer, this is maybe capsule or slim layer. Some living organism, that is some bacteria which having the capsulated, that is the tough outer cover. Some having the smooth or loose cover, that is called as the slim layer. And this is the outer layer of envelope. Envelope means the cover of the cell. And this having the three layers. The outermost, these are the capsule or these are maybe the slim layer. सगळ्यात वरचा जो कवर आहे तर ते यामध्ये कॅप्सूल किंवा यामध्ये स्लिम लेयर आहे. आणि हा कॅप्सूल स्लिम लेयर म्हणजेच यामध्ये ह्या एन्व्हलप मधले सगळ्यात वरचा लेयर आहे, सगळ्यात आउटरमोस्ट लेयर यामध्ये प्रेझेंट आहे. सेकंड आहे सेल वॉल. Cell wall, this is the second layer. You know, the 90% bacteria which having the cell wall, but some bacteria these are without a cell wall. Cell wall, this is the second layer of cell envelope. सेल म्हणजे बॅक्टेरियल जी पेशी आहे त्याला असणारं जे एन्व्हलप आहे, कवर आहे, त्यातला 2 नंबरचा म्हणजे मधला लेयर आहे सेल वॉल, जो यामध्ये ह्या कॅप्सूल किंवा स्लिम लेयरच्या आतल्या बाजूने यामध्ये प्रेझेंट आहे. आणि त्याच्याही आतल्या साईडला म्हणजे तिसरा लेयर इथे आहे आणि तो आहे प्लाझ्मा मेम्ब्रेनी. प्लाझ्मा मेम्ब्रेनी याला सेल मेम्ब्रेनी देखील यामध्ये म्हणतात. and inside the cell envelope having the cytosol. Cytosol, that is the cytoplasm. या सेलमध्ये जे पेशी द्रव्य आहे त्याला म्हणायचं आहे सायटोसोल. सायटोसोलला दुसरा वर्ड आहे सायटोप्लाझम. आणि या सायटोप्लाझममध्ये ऑर्गॅनिक इनऑर्गॅनिक मटेरियल आहे. अँड दिस ऑल्सो हॅव्हिंग द प्रिमिटिव्ह टाईप ऑफ सम सेल ऑर्गॅनल. प्रिमिटिव्ह टाईपचे काही यामध्ये सेल ऑर्गॅनल्स इथे प्रेझेंट आहे. पण तुम्ही इथे पाहू शकता की वरचा जो कॅप्सूल आहे, स्लिम लेयर आहे, म्हणजेच यामध्ये एन्व्हलपचा वरचा जो लेयर आहे त्याला इथे हिअर लाईक प्रोजेक्शन तुम्हाला इथे दिसते. हिअर लाईक प्रोजेक्शन त्याला म्हणायचं आहे पिली. This hair like projection you can see here, and one is the tail like projection you can also see here. The tail like projection, this is called as the flagella. Hair like projection, this is called as the pili. And inside the cell having the cytoplasm, that cytoplasm having the ribosomes, these also having the food granules, and this also having the nucleoid region, and this is called as the chromosomes, or this is the nucleoid which without covering of that membrane or without cariolemma. आता इथे तुम्हाला सांगितलं प्रोकॅरियोटिक म्हणजे प्रिमिटिव्ह न्यूक्लियस. यांच्यामध्ये न्यूक्लियसमध्ये असणारं क्रोमोझोम मटेरियल आहे, पण त्याला वरती अशी जी मेम्ब्रेनी आहे ज्याला आपण कॅरिओलेमा म्हणतो ते यामध्ये अब्सेंट आहे. आणि हे या सेलचं बेसिक कॅरेक्टर आहे आणि म्हणून त्याला इथे प्रोकॅरियोटिक सेल असे म्हणतात. नाव वी फोकस ऑन द वन बाय वन टॉपिक ऑफ दॅट प्रोकॅरियोटिक सेल. आता यामध्ये आपण एकानंतर एक टॉपिक यामध्ये घेणार आहोत. आउटसाइड कडून इनसाइड मध्ये आपण इथे जाणार आहोत. नाव वी फोकस ऑन द फर्स्ट टॉपिक, अँड दिस फर्स्ट टॉपिक इज द सेल एन्व्हलप. and the cell envelope in which is having the outermost layer, and this is called as the glycocalyx
or this is also called as the S layer. S layer, glycocalyx, this is the outermost layer of the cell envelope. आताच मी तुम्हाला सेल एन्व्हलप दाखवलं होतं, म्हणजे पेशीच्या वरचं असणारं कवर आणि त्याच्या सगळ्यात वरच्या साईडनी जो लेयर आहे ज्याला आपण कॅप्सूल किंवा आता स्लिम लेयर मी तुम्हाला म्हणलं होते, दिस आर मेड अप फ्रॉम द ग्लायकोकॅलिक्स. त्याला तो ग्लायकोकॅलिक्स या केमिकलनी बनलेला आहे किंवा त्याला यस लेयर असे देखील म्हणतात. दिस इज द आउटर लेयर हॅव्हिंग द टू टाईप्स. यामध्ये आउटर लेयर, आता काही बॅक्टेरिया असतात की त्यांच्यामध्ये जे ग्लायकोकॅलिक्स आहे ते वेगळ्या प्रकारे, काहींमध्ये वेगळ्या प्रकारे, आणि त्यानुसार आता हे ग्लायकोकॅलिक्स कसं आहे त्यानुसार यामध्ये याचे दोन टाईप पडतात. त्यामध्ये एक आहे कॅप्सूल. कॅप्सूल काही बॅक्टेरिया असतात की ज्यांच्यावरती यामध्ये कॅप्सूल असतं आणि इज टाईटली ऑर्गॅनाइज्ड. टाईटली ऑर्गॅनाइज म्हणजेच यामध्ये खूप जास्त टाईटली ऑर्गॅनाइज झालं असतं. अँड बिकॉज ऑफ दॅट दिस बॅक्टेरियल सेल बिकम द टफ. यामध्ये काही बॅक्टेरिया टफ असतात ज्यांच्यावरती कॅप्सूल असतं, म्हणजे ग्लायकोकॅलिक्स यामध्ये प्रेझेंट असतं आणि त्यामुळे हे यामध्ये टफ किंवा रफ टाईपचं असतं आणि त्याला आपण कॅप्सूल म्हणतो. आणि काही बॅक्टेरियल सेल असतात की यामध्ये त्यांच्यामध्ये स्मूथ असतं. पण आता सध्या आपण फोकस करतोय कॅप्सूलवरती. कॅप्सूल जर असेल म्हणजे टफ बनलेलं असेल तर ग्लायकोकॅलिक्स दिस आर मेड अप फ्रॉम द पॉलिसॅक्राइड ऑर प्रोटीन. त्या केसमध्ये हे पॉलिसॅक्राइड प्रोटीनचं बनलेलं असतं. आणि त्या काही बॅक्टेरियामध्ये जे ग्लायकोकॅलिक्स आहे किंवा आउटर जो लेयर आहे सेल एन्व्हलपचा तो यामध्ये टफ असतो आणि त्याला कॅप्सूल म्हणतात. त्यानंतर काही बॅक्टेरिया असतात की त्यांच्यामध्ये कॅप्सूल नसून यामध्ये तो जो लेयर आहे हा स्लिम लेयर असतो. दिस आर द लेस टाईटली ऑर्गॅनाइज. तो लेस टाईटली असतो अँड दिस आर लूजली अटॅच अँड दिस कॅन बी इझिली वॉश ऑफ. म्हणजे आपण जर बॅक्टेरियाला वॉशअप केलं तर तो इझिली यामध्ये वॉशअप होऊ शकतो. असा तो वरचा लेयर असतो, ग्लायकोकॅलिक्स असतो. अँड दिस आर मेड अप फ्रॉम द पॉलिसॅक्राइड, ग्लायकोप्रोटीन अँड ऑल्सो द ग्लायकोलिपिड. बट दीज आर थिन लेयर और वी कॅन सी द लूजली अटॅच. जो लूजली अटॅच असतो किंवा आपण त्याला म्हणू शकतो थिन, आणि जो कॅप्सूल आहे तो मात्र यामधले टाईटली ऑर्गॅनाइज्ड लेयर आहे किंवा यामध्ये तो रफ आहे असं आपण यामध्ये म्हणू शकतो. म्हणजे ग्लायकोकॅलिक्स आपल्याला दोन प्रकारचे दिसतात. काही बॅक्टेरियामध्ये टाईटली ऑर्गॅनाइज दिसतो, काही बॅक्टेरियामध्ये आपल्याला तो लूजली दिसतो. आणि जे टाईटली ऑर्गॅनाइज आहे त्यांना आपण कॅप्सूल लेयर म्हणतो आणि जे लूजली आहे त्यांना आपण यामध्ये स्लिम लेयर इथे म्हणतो. असं यामध्ये दोन फरक जे आहे तर इथे आपल्याला पाहायला भेटतात. त्यानुसार त्याचे दोन टाईप पडतात. मग हे ग्लायकोकॅलिक्सचं फंक्शन काय आहे? The glycocalyx enable certain bacteria to resist the phagocytic engulfment by the WBCs, that is the white blood corpuscle, or this is also called as the leukocyte in the body, or the protozoan in the soil and water. That means इथे ग्लायकोकॅलिक्स याचा यूज बॅक्टेरियामध्ये यासाठी होतो की जे आपल्या बॉडीमध्ये जे WBC असतात, ॲक्च्युली WBC म्हणजे व्हाईट ब्लड कार्पस्कल, ज्यालाच आपण इथे श्वेत पेशी इथे म्हणतो किंवा त्यांना इथे ल्युकोसाईट देखील म्हणतात. ह्या ल्युकोसाईट आपल्या बॉडीमध्ये जे बॅक्टेरिया आहेत ज्यावेळेस आपल्या बॉडीमध्ये जातात त्यावेळेस त्यांना एनगल्फ करतात, म्हणजे त्यांना डिस्ट्रॉय करतात. तर हे डिस्ट्रॉय करू नये किंवा याला प्रतिकार म्हणून बॅक्टेरिया आता प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम जिवंत राहण्याचा प्रयत्न करत असतो पहा. आणि ह्या WBCने आपल्याला इंजुरी करू नये किंवा यामध्ये इन्गल्फ करू नये म्हणून बॅक्टेरिया जे आहे तर त्यांच्यामध्ये हे ग्लायकोकॅलिक्स यामध्ये यूज त्याचा होत असतो. आणि ग्लायकोकॅलिक्समुळे ते जे बॅक्टेरिया आहे तर ते आपल्या बॉडीमध्ये WBC लवकर इझिली यामध्ये इन्गल्फ करू शकत नाही. त्याचबरोबर प्रोटोझॉन्स इन द सॉईल अँड वॉटर, जे प्रोटोझॉन्स सॉईल आणि वॉटरमध्ये असतात त्यांच्यामध्ये देखील ही प्रतिकारक क्षमता वाढवण्यासाठी यामध्ये त्याचा यूज होतो. अँड इट ऑल्सो एनेबल टू ॲडेर टू द इन्व्हायरमेंट सरफेस लाईक अ रॉक, रूट हियर अँड ऑल्सो द टीथ एक्सेट्रा अँड कॉलनीज, दॅट इज द बायोफिल्म अँड resist the that means it also enable to adhere to environment surface like a rock, root, hair and teeth etc.
म्हणजेच यामध्ये जे इन्व्हायरमेंटमध्ये काही सरफेस आहे, जसं यामध्ये रॉक आहे, प्लांटचे रूट इयर आहे, त्याचबरोबर आपले जी टीथ आहे तिथे स्वतःला अटॅच करण्यासाठी यामध्ये त्यांच्यामध्ये ग्लायकोकॅलिक्सचा यूज होतो. अँड दिस आर ऑल्सो फॉर्म द बायोफिल्म दॅट इज द कॉलनीज अँड ऑल्सो रेजिस द फ्लशिंग. यांच्यामध्ये हे बॅक्टेरिया एकमेकांना अटॅच राहतात, म्हणजे ते ग्रुपने राहण्यासाठी बायोफिल्म फॉर्म करण्यासाठी यांच्यामध्ये ग्लायकोकॅलिक्सचा यूज होतो. ग्लायकोकॅलिक्सचा यूज यामध्ये ते कॉलनीज बनवतात किंवा यामध्ये एकमेकांना अटॅच होतात यासाठी होतो. त्याचबरोबर ज्यावेळेस आपण त्यांना वॉशआउट करतो त्यावेळेस यामध्ये ते वॉश होत नाही किंवा एखाद्या सरफेसला व्यवस्थित चिटकून राहण्यासाठी, म्हणजेच यामध्ये ज्यावेळेस आपण फ्लशिंग करतो त्या फ्लशिंगला ते रेजिस्ट करतात. जसे या एखाद्या ठिकाणी बॅक्टेरिया आहे आणि तिथे आपण क्लीन करतोय तर ते बॅक्टेरिया लवकर तिथून निघून जात नाही. का? कारण त्यांच्यावरती ग्लायकोकॅलिक्स असतो आणि तो ग्लायकोकॅलिक्स यामध्ये जे आपण फ्लशिंग करतो त्या फ्लशिंगला ते रेजिस्ट करतात, म्हणजेच यामध्ये विरोध करतात. दिस इज द ग्लायकोकॅलिक्स. नाव वी फोकस ऑन द सेकंड लेअर अँड दिस इज द सेल वॉल. यामध्ये आता आपण मिडल सेकंड लेअर सांगितलं होतं सेल वॉल, त्याकडे जाऊ. सेल वॉल these are remember the all bacterial cell these are not having the cell wall, but 90% bacteria having the cell wall and some bacteria these are without a cell wall. Cell wall, this is the second layer and these are present below द ग्लायकोकॅलिक्स. ग्लायकोकॅलिक्सच्या नंतरचा सेकंड जो लेयर आहे तो आहे यामध्ये सेल वॉल. सेल वॉल ऑफ अ बॅक्टेरिया मेड अप फ्रॉम द पेप्टिडोग्लायकेन अँड ऑल्सो कॉल्ड ॲज द म्युरिन. हा बनलेला आहे पेप्टिडोग्लायकेनला आणि पेप्टिडोग्लायकेनला यामध्येच म्युरिन असं म्हणतात. अँड द सेल वॉल हॅव्हिंग द टू टाईप, ग्राम पॉझिटिव्ह अँड ग्राम निगेटिव्ह. यामध्ये हे सेल वॉलचे सेल वॉलवरून बॅक्टेरियाचे दोन टाईप पडतात पहा, ग्राम पॉझिटिव्ह अँड ग्राम निगेटिव्ह. ॲक्च्युली यामध्ये ग्राम पॉझिटिव्ह आणि ग्राम निगेटिव्ह यामुळे आहेत कारण ग्राम नावाच्या सायंटिस्टनी यामध्ये स्टेन प्रिपेअर केलं आहे. ख्रिश्चन ग्राम यांनी स्टेन प्रिपेअर केलं होतं. स्टेन म्हणजेच यामध्ये कलरिंग, आपण कलरफुल बॅक्टेरिया कसे ऑब्झर्व करू शकतो त्यासाठी त्यांनी यामध्ये काही केमिकलचा वापर केला होता 1884 मध्ये टू सेपरेट और आयडेंटिफाय द बॅक्टेरियल टाईप. यामध्ये कलरफुल बॅक्टेरिया आपण कशा पद्धतीने ऑब्झर्व करू शकतो यासाठी ख्रिश्चन ग्राम यांनी ही टेक्निक डेव्हलप केली होती आणि ती टेक्निक डेव्हलप केली होती 1884 मध्ये. ॲक्च्युली यामध्ये जे इथे ग्राम सायंटिस्ट आहे त्यांच्याही अगोदर रॉबर्ट कोक नावाच्या सायंटिस्टने यामध्ये जे टायफॉइड कॉजेस एजंट आहे, जे बॅक्टेरिया आहे यामध्ये टायफॉइड बॅसिली हे पाहण्यासाठी यामध्ये त्यांनी कलरिंग सबस्टन्स यूज केली होती आणि त्याचाच रेफरन्स म्हणून यामध्ये जे ख्रिश्चन ग्राम आहे त्यांनी स्टेन डेव्हलप केलं आणि त्या स्टेनवरून त्यांनी सांगितलं की बॅक्टेरिया विच हॅव्हिंग द टू टाईप, बॅक्टेरियाचे दोन टाईप आहे यामध्ये ग्राम पॉझिटिव्ह आणि ग्राम निगेटिव्ह. आता जे स्टेन ॲब्झॉर्ब करतात आणि जे कलरफुल दिसतात त्यानुसार त्यांनी त्याला ग्राम पॉझिटिव्ह म्हणलं आणि जे कलरफुल दिसत नाही ते त्यांना इथे यांनी ग्राम निगेटिव्ह म्हणलं. ते कसं तर ते आपण यामध्ये थोडक्यात समजून घेऊ, यामध्ये थोडक्यात ते अंडरस्टँड करू. ग्राम वर्क ऑन द टिश्यूज ऑफ द लंग्स हू हॅड द डाईड बाय द निमोनिया. आता ॲक्च्युली यांनी डिस्कवर केलं होतं एका पर्सनच्या लंग्सचे काही टिश्यूज त्यांनी घेतले आणि ते सेक्शन ते यामध्ये ऑब्झर्व करत होते. असा पर्सन की जो यामध्ये ज्याला यामध्ये निमोनिया झाला होता आणि त्याच्या लंग्समध्ये जे बॅक्टेरिया आहे त्यांच्यामुळे हा निमोनिया झाला होता आणि त्यानुसार ते जे डेड पर्सन आहे त्याच्या लंग्सच्या त्यांनी काही टिश्यूज घेतल्या आणि त्या ते मायक्रोस्कोपमध्ये ऑब्झर्व करत होते. बट विच बॅक्टेरिया विच कॉजेस दिस अ डिसीज अँड he tried to observe that colorful bacteria in that tissues section and these bacteria these are the cocky. यामध्ये कॉकी बॅक्टेरिया होते. कॉकी actually these are named because of the shape. ॲक्च्युली निमोनिया कॉझिंग बॅक्टेरिया these are the streptococcus pneumonia. ज्याच्यामुळे निमोनिया होतो तो जो बॅक्टेरिया आहे त्याचं नाव आहे स्ट्रेप्टोकॉकस. यामध्ये निमोनिया ज्याचा कॉकी शेप आहे आणि तो शेप असणारा जो बॅक्टेरिया आहे ही या टिश्यूमध्ये ऑब्झर्व करत होते. बट ॲक्च्युली त्यांना डिटेक्ट नव्हतं होत आणि त्यासाठी त्यांनी ठरवलं की यामध्ये आपण केमिकल्स यामध्ये यूज करायचे आणि ही यूज द क्रिस्टल व्हायलेट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द जेंटियन व्हायलेट ॲज अ प्रायमरी स्टेन. यामध्ये प्रायमरी स्टेन म्हणून त्यांनी इथे वापरलं होतं क्रिस्टल व्हायलेट. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द जेंटियन व्हायलेट.
as a primary stain, and he also used the iodine solution as a मॉर्डंट म्हणून त्यांनी एक थोडंसं केमिकल म्हणून आयोडीन सोल्युशन यामध्ये यूज केलं होतं. अँड ही ऑल्सो यूज टू वॉश दिस केमिकल दॅट यूज द इथेनॉल ॲज अ डिकलरायझर म्हणजे ॲक्च्युली ज्यावेळेस क्रिस्टल व्हायलेट आपण एखाद्या हे जर केमिकल ऑब्झर्व केलं तर त्याचा व्हायलेट कलर आहे, त्याला क्रिस्टल व्हायलेट म्हणतात. आणि हे वॉश करण्यासाठी त्यांनी यामध्ये इथेनॉल याचा वापर इथे केला. आणि त्यानुसार यांनी हे बॅक्टेरिया ऑब्झर्व केले. त्यांनी अगोदर यामध्ये क्रिस्टल व्हायलेट हे बॅक्टेरियामध्ये टाकलं, त्यानंतर त्यामध्ये आयोडीन सोल्युशन यामध्ये यूज केलं आणि त्यानंतर त्यांनी इथेनॉल यूज करून ते वॉशआउट केले. ॲक्च्युली यामध्ये वॉशआउट केल्यानंतर काही बॅक्टेरिया त्यांना असे मिळाले की जे कलरफुल होते अँड दिस हॅव्हिंग द ब्ल्यू ऑर व्हायलेट कलर, ज्यांचा ब्ल्यू व्हायलेट कलर होता. आणि त्यानंतर यामध्ये वॉशआउट केल्यानंतर देखील यामध्ये ब्ल्यू व्हायलेट कलर यामध्ये मिळाला त्यांना काही बॅक्टेरियामध्ये. आणि काही बॅक्टेरिया ज्यावेळेस त्यांनी ऑब्झर्व केले त्यावेळेस त्यांनी वॉशआउट केल्यानंतर ते डिकलराईज झाले. डिकलराईज म्हणजे त्यांचा कलर पिंक झाला. लक्षात ठेवा, इथेनॉलनी ज्यावेळेस त्यांनी त्याला वॉशआउट केलं त्यावेळेस त्याचा कलर यामध्ये जो व्हायलेट कलर होता तो निघून गेला, ब्ल्यू व्हायलेट. आणि त्यानंतर ते बॅक्टेरिया यामध्ये थोडेसे रेडिश यामध्ये पिंक कलरचे झाले. ॲक्च्युली हे जे क्रिस्टल व्हायलेट आहे, क्रिस्टल व्हायलेट किंवा आपण त्याला जेंटियन व्हायलेट म्हणतो, दिज आर ॲब्झॉर्ब इन द सेल वॉल जी आहे त्याला दिज आर मेड अप फ्रॉम द पेप्टिडोग्लायकेन म्युरिनने ती तयार झालेली जी सेल वॉल आहे, दिस हॅव्हिंग द ॲबिलिटी टू ॲब्झॉर्ब द क्रिस्टल व्हायलेट. ॲक्च्युली ज्यावेळेस आपण याला बॅक्टेरियाला स्टेन करतो त्यावेळेस यामध्ये ग्राम स्टेन जे आहे किंवा ज्याला आपण क्रिस्टल व्हायलेट आयोडीन सोल्युशन म्हणतो, हे सगळे केमिकल जे त्यांनी यूज केलेले आहे त्यातला क्रिस्टल व्हायलेट ही ॲब्झॉर्ब करण्याची ॲबिलिटी सेल वॉलमध्ये आहे. आणि ज्या बॅक्टेरियाची सेल वॉल जास्त थिक आहे, ॲक्च्युली सेल वॉल दिज आर मेड अप फ्रॉम द पेप्टिडोग्लायकेन, आणि ज्या सेलमध्ये पेप्टिडोग्लायकेनचा थिक लेयर आहे, जाड लेयर आहे, त्या ज्या सेल आहे त्या यामध्ये क्रिस्टल व्हायलेट इझिली ॲब्झॉर्ब करतात अँड दिस शो द ब्ल्यू व्हायलेट कलर, आणि ते लगेच ब्ल्यू व्हायलेट कलर यामध्ये शो करतात. त्यांना आपण इथेनॉलनी जरी यामध्ये क्लीनअप केलं किंवा वॉशआउट केलं तरी देखील त्यांचा कलर ब्ल्यू व्हायलेट राहतो, कारण त्यांच्यामध्ये पेप्टिडोग्लायकेन याचा लेयर जाड असतो. आणि त्यानंतर दुसरा प्रकार आहे की यामध्ये ज्यांना ग्राम निगेटिव्ह आपण म्हणतो किंवा जे कलर ॲब्झॉर्ब करत नाही, मग त्यांच्यामध्ये इथे जो सेलवाल आहे, जी सेलवाल आहे ती यामध्ये थिन असते किंवा तिथे असणारं जे पेप्टिडोग्लायकेन आहे याचा लेयर तिथे थिन असतो, आणि त्यामुळे त्याला आपण वॉशआउट केलं की त्याचा जो क्रिस्टल व्हायलेट आहे तो इझिली निघून जातो. आणि म्हणून ते बॅक्टेरिया पिंक कलर किंवा रेडिश कलर यामध्ये रेडिश कलरने आपल्याला मायक्रोस्कोपमध्ये दिसतात. And he observed that the Streptococcus pneumonia this show the blue violet color after the cleanup or वॉशअप केल्यानंतर देखील यामध्ये स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया, ज्याच्यामुळे निमोनिया हा डिसीज होतो, तो यामध्ये ब्ल्यू व्हायलेट कलर यामध्ये शो करतो. आणि यांच्या अगोदर जे रॉबर्ट यांनी जो डिस्कवर केलं होतं किंवा जो ऑब्झर्वेशन केलं होतं साल्मोनेला टायफीचं, ती देखील यांनी ऑब्झर्व केलं आणि त्यामध्ये त्यांना असं समजलं की दीज आर डिकलराइज्ड, त्याचा कलर निघून गेला आहे. अँड दिस शो द पिंक रेड कलर. आता कलर निघून गेला आहे म्हणजे व्हायलेट कलर निघून गेला आहे आणि त्याचा कलर जो आहे तर यामध्ये रेडिश लाईट रेड किंवा आपण त्याला पिंक कलर म्हणतो असं यामध्ये दिसतोय. आफ्टर द वॉशआउट विथ द हेल्प ऑफ दिस इथेनॉलने ज्यावेळेस त्याला वॉशआउट केलं त्यानंतर यामध्ये त्याचा कलर पिंक रेड दिसतोय असं त्यांनी ऑब्झर्व केलं. साल्मोनेला टायफी, ॲक्च्युली यू नो द साल्मोनेला टायफी विच कॉजेस द टायफॉईड, ज्याच्यामुळे आपल्याला टायफॉईड होतो. तर यामध्ये त्यांनी असं ऑब्झर्व केलं अँड ही गिव्ह द नेम दॅट इज द ग्राम पॉझिटिव्ह अँड ग्राम निगेटिव्ह. द बॅक्टेरिया विच ॲपियर द ब्ल्यू व्हायलेट कलर बिकॉज ऑफ द थिक सेल वॉल or thick peptidoglycan, these are called as the gram positive bacteria. And the bacteria after the wash off, these show the light red or pink color, and in which we cannot see the violet color because of the thin layer of peptidoglycan or murin. And that bacteria these are called as the gram negative bacteria. And in this case Streptococcus pneumonia, these are the gram positive, this is the example. And Salmonella typhi,
These are the example of gram negative bacteria. Now we focus on the difference between that gram positive and gram negative bacteria. You can see here the some difference between the gram negative and gram positive bacteria. The gram positive bacteria, this show the single layer of smooth cell wall, that is single layer, and the gram negative bacteria, this show the double layer of wavy type of cell wall. This is the main difference. Cell wall thickness, the thickness of the cell wall is 20 to 80 nanometer in case of gram positive bacteria. ग्राम पॉझिटिव्ह मध्ये यामध्ये जी सेल वॉल आहे ती स्मूथ आहे, सिंगल लेयर आहे. पण जर आपण थिकनेस कंपेअर केला ग्राम निगेटिव्ह सोबत, तर ग्राम निगेटिव्ह जो बॅक्टेरिया आहे त्याच्यामध्ये थिकनेस कमी आहे आणि ग्राम पॉझिटिव्ह मध्ये थिकनेस जास्त आहे. मग ग्राम निगेटिव्ह मध्ये 2 लेयर आहे, पण यामध्ये वेव्ही टाईपची आहे. यू कॅन सी द वेव्ही टाईप. वेव्ही टाईप म्हणजे यामध्ये वेव्ह सारखा यामध्ये आपल्याला अपीअरन्स यामध्ये दिसतं. अँड दिस थिकनेस म्हणजे त्याची जी जाडी आहे दिस आर 8 to 10 नॅनोमीटर. म्हणजे थिकनेस पाहिलं तर ग्राम पॉझिटिव्हमध्ये थिकनेस जास्त आहे, ग्राम निगेटिव्हमध्ये जी थिकनेस आहे तर ती यामध्ये कमी आहे. त्यानंतर पेप्टिडोग्लायकन लेयर in gram positive bacteria, it is a thick layer and also can be multi layer. यामध्ये थिक लेयर आहे आणि त्याचबरोबर यामध्ये पेप्टिडोग्लायकनची मल्टी लेयर आहे. त्यानंतर जर आपण इकडे ग्राम निगेटिव्हमध्ये घेतलं तर इट इज थिन लेयर अँड ऑफ्टन द सिंगल लेयर. यामध्ये पेप्टिडोग्लायकनचं सिंगल लेयर आहे किंवा यामध्ये थिन लेयर आहे. त्यानंतर आहे यामध्ये टायक्विक ॲसिड, दिस इज ऑल्सो प्रेझेन्स इन gram positive bacteria and this is absent in gram negative bacteria. This is also one of the difference. Outer membrane in case of gram positive bacteria, outer membrane is absent, and gram negative bacteria in which the outer membrane these are present mostly. Another, these are the purine, this is also one of the protein, these are absent in case of gram positive bacteria and these are present in the gram negative bacteria or membrane of outer membrane of gram negative bacteria. Mesosome, it is more prominent in case of gram positive bacteria and it is less prominent in gram negative bacteria. मेसोसोम यामध्ये सेलच्या आतमध्ये असणारं स्ट्रक्चर. मॉर्फोलॉजी जर आपण पाहिली म्हणजे त्यांचा शेप जर पाहिला तर ग्राम पॉझिटिव्ह हे यामध्ये कॉकी शेपचे आहे, गोल्ड टाईपचे यामध्ये आपल्याला ते पाहायला भेटतात. सम दीज आर स्पोर फॉर्मिंग रॉड शेपचे म्हणजे लांब असे आपल्याला यामध्ये दिसतात. बट आपण जर ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया घेतले तर दीज आर नॉन स्पोर फॉर्मिंग रॉड यामध्ये आहेत. त्यानंतर फ्लॅजेला स्ट्रक्चर, ग्राम पॉझिटिव्ह 2 रिंग इन द बेसल बॉडीमध्ये 2 रिंग स्ट्रक्चर असतं. ग्राम निगेटिव्हमध्ये 4 रिंग इन द बेसल बॉडी, 4 रिंग स्ट्रक्चर आपल्याला बेसल बॉडीमध्ये पाहायला भेटतं. ॲक्च्युली आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये याचे वेगवेगळे जे पार्ट्स आहे तर त्याबद्दल आपण पाहणार आहोत. म्हणजे फ्लॅजेला काय आहे, मेसोसोम काय आहे, हे आपण नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये डीपमध्ये यामध्ये पाहणार आहोत. पण आता सध्या तुम्हाला हे लक्षात ठेवायचे की यामध्ये काय डिफरन्स यामध्ये आहे. त्यानंतर आहे लायपोपॉलिसॅकराइड, दीज आर अब्सेंट इन ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया. ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरियामध्ये ते अब्सेंट आहे, पण ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरियामध्ये ते प्रेझेंट आहे. त्यानंतर आहे टॉक्झिक, यामध्ये प्रोडक्शन एक्झोटॉक्झिक प्रोड्यूस, दीज आर इन केस ऑफ ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया एक्झोटॉक्झिक म्हणजे आउटसाइड अँड एंडोटॉक्झिक म्हणजे आतल्या साईडने यामध्ये टॉक्झिक किंवा एक्झोटॉक्झिक बोथ हॅव्हिंग द ॲबिलिटी इन ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया. रेझिस्टन्स टू अँटीबायोटिक म्हणजे ज्यावेळेस आपल्या बॅक्टेरियल इन्फेक्शन होतं त्यावेळेस आपण अँटीबायोटिक घेतो. अँटीबायोटिक म्हणजे जे आपण मेडिसिन घेतो त्या मेडिसिनला जे बॅक्टेरियाला अपोज करतात त्यांना अँटीबायोटिक म्हणतात. आणि त्या अँटीबायोटिकमुळे जे बॅक्टेरिया आहे तर ते आपल्या बॉडीमध्ये डिस्ट्रॉय होतात. पण हे बॅक्टेरियामध्ये पण एक रेझिस्टन्स ॲबिलिटी आहे. मग आपण जर ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया पाहिलं तर दीज आर मोर ससेप्टिबल. त्यानंतर ग्राम निगेटिव्ह पाहिलं आपण तर मोर रेझिस्टन्स ॲबिलिटी म्हणजे अँटीबायोटिक्सला यामध्ये ते रेझिस्ट करतात, अपोज करतात अशी ॲबिलिटी आपल्याला ग्राम निगेटिव्हमध्ये जनरली दिसते. त्यानंतर यामध्ये एक्झाम्पल आहे स्ट्रेप्टोकॉकस. दीज आर द एक्झाम्पल और स्टेफोकॉकस, दीज आर ऑल्सो वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया. स्ट्रेप्टोकॉकस आणि त्यानंतर स्ट्रेप्टोफायलोकॉकस यामध्ये हेचे एक्झाम्पल आहे.
ग्राम निगेटिव्हचे एक्झाम्पल आहे इकोर्निया, त्यानंतर साल्मोनेला. दिज आर द एक्झाम्पल ऑफ ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया. दिज आर सम एक्झाम्पल. फक्त आपण एक यामध्ये 2 एक्झाम्पल यामध्ये पाहिलेत. ग्राम स्टेनिंग in case of gram positive bacteria. In case of gram positive bacteria, these bacteria certain the crystal violet color even after they wash with the acetone or alcohol. ॲसिटोन असेल किंवा अल्कोहोल असेल, त्यांनी जर आपण त्याला वॉश ऑफ केलं म्हणजे त्याला क्लीन केलं तरी ते यामध्ये व्हायलेट कलर शो करतात मायक्रोस्कोपमध्ये ऑब्झर्व करताना. अँड दीज आर अपियर ॲज अ पर्पल कलर किंवा आपण त्याला पर्पल कलर यामध्ये म्हणू शकतो. वेन एक्झामाइन अंडर द मायक्रोस्कोप आफ्टर द ग्राम स्टेनिंग. म्हणजे ग्राम यांनी जे क्रिस्टल व्हायलेट सांगितलेलं आहे, आयोडीन सोल्युशन सांगितलेलं आहे, इथेनॉल आहे, ते सगळं वापरल्यानंतर हे बॅक्टेरिया आपल्याला व्हायलेट कलरचे म्हणजे पर्पल कलरचे यामध्ये दिसतात. त्यानंतर जर आपण ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया जर ऑब्झर्व केले मायक्रोस्कोपमध्ये आणि त्याला जर आपण ग्राम स्टेनिंग केलं तर दिज आर नॉट रिटेन द स्टेन कलर इवन आफ्टर द वॉश विथ द ॲसिटोन ऑर अल्कोहोल. ॲसिटोन अल्कोहोल वापरून आपण त्याला क्लीन केलं तरी देखील यामध्ये त्याचा जो कलर आहे तो निघून जातो आणि त्यानंतर आपल्याला ते व्हायलेट किंवा यामध्ये जे जो कलर आपण त्याला म्हणतो की व्हायलेट पर्पल कलर आहे तो आपल्याला यामध्ये दिसत नाही ज्यावेळेस आपण त्याला क्लीन करतो. अँड these are wash off with the help of acetone or alcohol or these are after the wash off this ethanol. आता ॲक्च्युली यामध्ये इथेनॉल हे सायंटिस्टने सांगितलेलं आहे, त्यामध्ये आपण वेगवेगळे अल्कोहोल देखील यामध्ये यूज करू शकतो, ॲसिटोन देखील यामध्ये यूज करू शकतो. अँड दे ॲपियर ॲज अ पिंक कलर or faint or light red color under the microscope after the gram staining. ग्राम स्टेनिंग केल्यानंतर जे ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया आहे तर ते यामध्ये पिंक कलर किंवा लाईट रेड कलर यामध्ये शो करतात. इथे आपण पाहिलं डिफरन्स बिटवीन द ग्राम निगेटिव्ह अँड ग्राम पॉझिटिव्ह. क्रिश्चियन ग्राम एक्सप्लेन दिस मेथड and when we use this method we can separate the bacteria gram positive and gram negative bacteria, and these are some difference between the gram positive and gram negative bacteria. Now we focus on the function of the cell wall. Cell wall in the bacteria gives the strength to the cell. It is useful for the growth and development at the time of growth and development which become the elastic like nature. And these are also useful for the reproduction when bacterial cell redivide, that is reproduce at that time. These are also very useful and which also gives the particular shape to cell and resisting internal turgor pressure. म्हणजे आतमध्ये जे मटेरियल आहे किंवा जे यामध्ये सायटोसोल आहे त्यामुळे जे टर्गर प्रेशर इथे जनरेट होतं तर ते टर्गर प्रेशर यामध्ये रेजिस्ट करण्याची ॲबिलिटी म्हणजे त्याला अपोज करण्याची ॲबिलिटी यामध्ये सेल वॉलमुळे असते. सेल वॉल जर नसती तर यामध्ये जी सेल आहे टर्गर प्रेशरमुळे इझिली ब्रेक झाली असती. पण टर्गर प्रेशर म्हणजे सायटोसोलमुळे आतमध्ये जे प्रेशर जनरेट होतं, जसं फॉर एक्झाम्पल आपण फुग्यामध्ये हवा भरली तर आतमध्ये असणारी जी हवा आहे तर ती फुग्याची जी वाल आहे त्याच्यावरती प्रेशर जनरेट करते आणि जर ती हवा खूप जास्त झाली तर त्यामुळे फुगा जो आहे तर तो फुटतो. तसं यामध्ये ज्यावेळेस सेलमध्ये सायटोसोल खूप जास्त वाढतं त्यावेळेस आतमध्ये ते प्रेशर जनरेट होतं आणि त्या प्रेशरला जे इंटरनल टर्गर प्रेशर आहे त्याला रेजिस्ट करण्याची ॲबिलिटी या सेल वॉलमुळे आहे. म्हणजे सेल वॉल यामध्ये एक रिजिडिटी यामध्ये मेंटेन करते आणि त्या टर्गर प्रेशरला अपोज करते, रेजिस्ट करते आणि सेलचं प्रोटेक्शन करते. नाव वी फोकस ऑन द internal envelope and this is the cell membrane. Cell membrane, this is the innermost and these are made up of from the phospholipid bilayer and these show the semi permeable nature. That means the some material which can pass toward the cytosol or from cytosol these are can pass outside the that cell membrane, that is semi permeable nature. काहीच मटेरियल यातून आत जाऊ शकतं, आतून बाहेर जाऊ शकतं आणि त्या नेचरला इथे म्हणायचं आहे सेमी परमेबल नेचर. and it regulate the transport of a material entering and existing the cell. आतमध्ये कोणतं मटेरियल घ्यायचं आणि त्यानंतर कोणतं एक्झिस्ट करायचं म्हणजे बाहेर टाकायचं हे यामध्ये रेग्युलेट करण्याचं काम महत्त्वाचं यामध्ये सेल मेम्ब्रेनी यामध्ये करते. अँड सेल मेम्ब्रेनी दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल एन्व्हलप. सेल एन्व्हलपच्या आपण यामध्ये 3 लेयर पाहिले. आउटर आहे यामध्ये ग्लायकोकॅलिक्स, त्यानंतर मधला आहे सेल वॉल,
त्यानंतर सगळ्यात आतमधला लेअर आहे यामध्ये सेल मेम्ब्रेन. ग्लायकोकॅलिक्सचे आपण दोन प्रकार पाहिले. काही बॅक्टेरियामध्ये ती थिक असते, टफ असते, त्याला आपण कॅप्सूल म्हणलं. काहींमध्ये थिन असते, त्याला आपण स्लिम लेअर म्हणलं. दुसरा लेअर आपण पाहिला सेल वॉल. ग्राम सायंटिस्टनी यामध्ये सांगितलेलं आहे की आपण त्याला कलरिंग एजंट यामध्ये यूज करू शकतो. त्यांनी क्रिस्टल व्हायलेट यामध्ये यूज केलेलं आहे. त्यानुसार त्यांनी बॅक्टेरियाचे दोन टाईप यामध्ये सांगितलेले आहे. आणि तिसरा एनव्हलप आहे तो आहे सेल मेम्ब्रेन. आणि सेल मेम्ब्रेनचं महत्त्वाचं फंक्शन आहे की ट्रान्सपोर्ट करणे, बाहेरचं मटेरियल आतमध्ये आणि आतलं मटेरियल बाहेर, तर ते यामध्ये मेंटेन करण्याचं काम यामध्येही सेल मेम्ब्रेन इथे करत असते. सो इथे आपण हे जे सेल एन्व्हलप आहे त्याचे 3 लेयर आपण इथे कंप्लीट केले आहे. इन नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर वी विल मीट विथ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस प्रोकॅरियोटिक सेल और बॅक्टेरियल सेल. प्लीज शेअर, लाईक अँड सबस्क्राईब दिस व्हिडिओ लेक्चर. थँक्यू सो मच.